আচ্ছা, তো আজকে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের বাকিটা আমরা পড়বো। খুবই ইজি চ্যাপ্টার, কোনো ব্যাপার না, বেশিরভাগই মুখস্থ। ইউ নিড টু লার্ন মোস্ট অফ দ্য পার্ট, ইউ জাস্ট নিড টু লার্ন। আলাদা আলাদা মেকানিজম সেভাবে কিছু বোঝার নেই। সো এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের ব্যাপারে আগের দিন বলেছিলাম কি, হোয়াট ডু আইল জাস্ট ডু আ কুইক রিক্যাপ। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস কি সিক্রিট করে? এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস সিক্রিট হরমোনস. Endocrine glands secrete hormones which are essential for a healthy metabolism, for healthy growth, for healthy physiological processes in our body. Okay, so these secretions, they are released. These secretions are called hormones, and these secretions move about our body through blood, because these glands are ductless glands. These glands are ductless glands. They do not have any duct mane ki vessel. They do not have any duct. They just pour the blood, pour the hormone into the blood. And blood তো সারা বডিতে ব্লাড ভেসেলস দিয়ে যাচ্ছে। ব্লাড তো আর এরকম পুকুরের মতো সারা বডিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। ব্লাড ইজ গোয়িং থ্রু ব্লাড ভেসেলস। বাট এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডসের নিজেদের আলাদা করে কোনো ডাক্ট নেই, বা নিজেদের আলাদা করে কোনো ভেসেল নেই। ঠিক আছে, তো ব্লাড যেমন ব্লাড ভেসেল দিয়ে যাচ্ছে, ব্লাডের মধ্যে হরমোনসগুলোকে পোর করে দেয়। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস পোর দ্য সিক্রিশনস অ্যান্ড পোর দ্য হরমোনস ইনটু দ্য ব্লাড, অ্যান্ড দেন দ্য ব্লাড ক্যারিজ দ্য হরমোন থ্রু আউট আওয়ার বডি। বাট এমন নয় দ্যাট হরমোন উইল শো ইটস এফেক্ট ইন এভরি পার্ট অফ দ্য বডি। হরমোন উইল অনলি শো ইটস এফেক্ট wherever it's required. ঠিক আছে, wherever required hormone will show its effect. Okay, so and hormones are required in very small quantities. I told you the other day. They act on only target organs. They only act on target organs. ঠিক আছে, and they obviously have they are very active. তো ওই জন্যে খুব কম কনসেন্ট্রেশনেও they are very useful. They are very active. আর যদি if it's secreting in more quantities, and if it's secreting in very less quantities, then there is a big problem in our body. So excess secretion আর deficiency মানে কম secretion দুটোই কিন্তু can have serious consequences. And hormones are not stored in our body. If it is secreted in মানে hormones তোর স্টোর যদি খুব বেশি সিক্রিট হয়ে যায়, they are either excreted from the system. Obviously they will be excreted from the system. You will also have consequences. You will also see negative consequences, and you will also excrete it from your system. ঠিক আছে, so this was a quick recap. এবার we will study about the different endocrine glands আর তাদের different hormones. There are many endocrine glands in our body. কি হরমোন তারা সিক্রিট করে, what is essential in this chapter, what is important in this chapter বলে দিই আমি। What are the glands present? Which are the hormones secreted by those glands? Okay, what are the functions of those hormones secreted by those glands? What are the consequences of over secretion of those hormones? What are the consequences of under secretion of those hormones? তাছাড়া এই চ্যাপ্টার থেকে আর কিছুই পড়ার নেই বা কিছুই আসে না। ঠিক আছে, okay, so you can see, if you refer the chapter while seeing the video, you can just keep your book aside and you can just keep referring. So you can see that কতগুলো glands আছে: adrenal, pancreas, thyroid, pituitary, parathyroid, thymus, gonads. Parathyroid, thymus, gonads is not that important for your syllabus. তোদের সিলেবাসের জন্য adrenal, pancreas, thyroid, pituitary are the most important. If you see in the diagram figure, in the second page, the figure of the human body, where they're showing you all the location of all the glands, you can see যে pituitary glands ব্রেনের কাছে আছে। pituitary glandsটা ব্রেনের কাছে আছে। It's a very very small gland. In many books you will see pituitary gland is the smallest gland. Actually it's not the smallest gland, it is the second smallest gland. pineal gland বলে আরেকটা gland হয় যেটা সব থেকে small, but pituitary খুব small. It has vast influence over all the other glands. It has vast influence over all the other glands, but it's still very small in size. Okay, adrenal gland, you can see they're sitting over the kidneys. You can see two red color kidneys, and then adrenal gland is sitting on the top of the kidneys like a cap.
ওকে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, থাইরয়েড নিয়ে অনেকেই খুব ফ্যামিলিয়ার। থাইরয়েড অনেকেরই আজকাল আপ ডাউন হয়। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে সিক্রিশন থাইরক্সিন, অনেকেরই এখন আপ ডাউন হয়, স্পেশালি আওয়ার মাদার্স অ্যান্ড ফাদার্স, দে দে সাফার ফ্রম হাইপোসিক্রিশন অ্যান্ড হাইপারসিক্রিশন অফ থাইরক্সিন। পিটুইটারি হয়ে গেল, প্যাঙ্ক্রিয়াস, থাইরয়েড, প্যারাথাইমাস, গনেজ পরে আমরা আসবো। So we will study each gland in detail now. First প্রথমে হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। প্রথমে কি? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কোথায় আছে? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস দে সিট ওভার দ্য কিডনিস। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। ওকে, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। If you draw the gland like this, very rough diagram, আউটার লেয়ারটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স। ইনফ্যাক্ট জাস্ট নট ইন অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস, তোরা অনেক অর্গ্যানস দেখবি এরকম। ইনফ্যাক্ট কিডনিতেও দেখবি, when you will study excretory system, ওখানেও দেখবি যে কিডনির বাইরের লেয়ারটাকে কর্টেক্স বলা হয়। কিডনির বাইরের লেয়ারটাকে কর্টেক্স বলা হয়, ভেতরের লেয়ারটাকে মেডিউলা বলা হয়। ইউল সি ইন মেনি অর্গ্যানস এরকম যে বাইরের লেয়ারটা কর্টেক্স, ভেতরের লেয়ারটা মেডিউলা। তো বাইরের লেয়ারটা এখানে যেহেতু অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, বাইরের লেয়ারটা অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স, ভেতরের লেয়ারটা অ্যাড্রিনাল মেডিউলা। এবার অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স আর অ্যাড্রিনাল মেডিউলা কিন্তু ডিফারেন্ট হরমোন সিক্রিট করে। দ্য গ্ল্যান্ড ইজ দ্য সেম, বাট বাইরের লেয়ারটা ডিফারেন্ট হরমোন সিক্রিট করে, ভেতরের লেয়ারটা ডিফারেন্ট হরমোন সিক্রিট করে। ওকে, ভেতরের লেয়ারটা ইজ কাইন্ড অফ হ্যাজ আ more wide influence on us, you can say. It's very important for our body. অ্যাড্রিনাল মেডিউলারটা আমরা যদি আগে প্রথম পড়ি, অ্যাড্রিনাল মেডিউলার সিক্রিশন কি? অ্যাড্রিনাল মেডিউলার সিক্রিশন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন। তোদের এখানে আর বেশি কিছু নেই, একটাই হরমোন আছে সিক্রিশনের। অ্যাড্রিনাল মেডিউলার সিক্রিশন হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন। অ্যাড্রিনাল মেডুলার সিক্রিশন হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন, যেটাকে নর অ্যাড্রিনালিনও বলা যায়, নর অ্যাড্রিনালিনও বলা যায়, অনেক নাম আছে। ইউ ক্যান বি আস্কড হোয়াট আর দ্য আদার নেমস অফ অ্যাড্রিনালিন। ঠিক আছে, তো অ্যাড্রিনালিন, নর অ্যাড্রিনালিন, এপিনেফ্রিন বলা যায়। এবার অ্যাড্রিনালিনের কাজ কি? সাপোজ ইউ আর ওয়াকিং অন দ্য স্ট্রিট অ্যান্ড you see a lion in front of you, which is very unlikely, but still you see a lion in front of you. Okay, so you are either going to fight the lion or you are going to run away from the lion, যেটাকে বলা হয় ফ্লাইট। ফ্লাইট মানে কি? কোনো জায়গা থেকে পালিয়ে যাওয়া। তো you are either going to fight the lion or flight from the situation, মানে run away from the situation. But if you are smart enough, you won't be fighting the lion because you know you will lose. So what are you going to do now? You are going to run away. As fast as possible, you are going to run now. ঠিক আছে, তো এতক্ষণ তো you are like walking at your own pace. So you don't have so much of energy right now. But এবার থেকে you will start running. Right from this second, after seeing the lion, you are going to start running. So you will need a very high rush of glucose. Glucose কি করে? গ্লুকোজ কি আমাদের বডির জন্য? গ্লুকোজ আমাদের বডির জন্য ফিউয়েল, ইজেন্ট ইট? আমরা যখন রেসপায়ার করছি, হোয়াট ইজ রেসপিরেশন? এই যে আমরা ইনহেল করছি, এক্সহেল করছি, হোয়াট ইজ রেসপিরেশন? ইউ আর টেকিং ইন অক্সিজেন ফ্রম ইয়োর নস্ট্রিলস, ইউ আর সেন্ডিং দ্য অক্সিজেন টু ইয়োর লাংস। হোয়ার ইজ দ্য অক্সিজেন গোয়িং? লাংস থেকে, যে লাংসের যে অ্যালভিওলি থেকে ব্লাড সেই অক্সিজেনটাকে নিয়ে গোটা বডিতে নিয়ে ক্যারি করছে। বাট হোয়াট ইজ দ্যাট অক্সিজেন ডুইং? দ্যাট অক্সিজেন ইজ ব্রেকিং ডাউন দ্য ফুড ইউ হ্যাড ইটেন a few hours back. You had eaten bread, for example, and now you are respiring. You are respiring মানে অক্সিজেন যাচ্ছে ভেতরে। হোয়াট ইজ দ্যাট অক্সিজেন ডুইং? অক্সিজেন ইজ ব্রেকিং দ্য ব্রেড। অক্সিজেন মানে তোর ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তো ব্রেডটাকে ব্রেক করেই দিয়েছে, ব্রেডটাকে ব্রেক করে দিয়ে ব্লাডে পাঠিয়ে দিয়েছে, ব্রেডকে ব্রেক করে দিয়ে একদম ছোট ছোট ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে তোরা ক্লাস 9-এ পড়েছিলি, সব থেকে সিম্পল পার্টিকেল কি বডিতে? তুই যদি সুক্রোজও খাস, ফ্যাটও খাস, প্রোটিনও খাস, সব থেকে সিম্পলেস্ট পার্টিকেল কি? গ্লুকোজ।
লাস্টে গিয়ে সব জিনিসই, সব খাবারই কিসে গিয়ে ভেঙে যায়? গ্লুকোজে গিয়ে ভেঙে যায়। I think I have mentioned this in some other chapter too. I was telling you, I guess in transpiration or something. So I have mentioned this, যে আমাদের বডিতে যাই হোক না কেন শেষমেশ গিয়ে গ্লুকোজই হয়। So basically you have eaten bread, your digestive system has broken it down, and then it has sent all the very simple glucose particles in the blood. Now the blood is carrying the glucose particle all over your body. But what is it doing? মানে ও কি ঘুরেই যাবে ব্লাডে? ও কি ঘুরেই যাবে? না, ওর একটা কোনো কাজ আছে অবভিয়াসলি। ও কেন, তুই খেয়েছিস কেন ব্রেডটা? এনার্জি পাওয়ার জন্য, রাইট? বাট ব্রেড অ্যাজ গ্লুকোজ ইজ নট গোয়িং টু গিভ ইউ এনার্জি। ব্রেড নিডস টু বি বার্নড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন। বার্নড মানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া নয়, বডির মধ্যে কেউ আগুন লাগাতে যাচ্ছে না। এখানে বার্নড মানে হচ্ছে অক্সিজেনের দ্বারা ব্রেকডাউন হওয়া, যেটাকে বলা হয় অক্সিডেশন। ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন কেমিস্ট্রি টু। অক্সিডেশন কি? বার্নিং, মানে ব্রেকিং ডাউন অফ সাবস্টেন্স ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন ইজ কল্ড অক্সিডেশন। তো তুই যে এই ব্রেড পার্টিকলস যে ব্লাডে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অক্সিজেন নিডস টু কাম অ্যান্ড oxidize those bread particles, those glucose particles, and give you energy. Respiration basically হয় কি? What respiration basically হয় কি? You have had glucose, পেটে গ্লুকোজ দিয়েছিস তুই, পেটে গ্লুকোজ দিয়েছিস তুই, এর মধ্যে অক্সিজেন উইল কাম বিকজ ইউ হ্যাভ ইনহেলড অক্সিজেন, ইউ হ্যাভ রেসপায়ার্ড, ইউ হ্যাভ টেকেন ইন অক্সিজেন। গ্লুকোজকে অক্সিজেন দিয়ে ভেঙে যেটাকে বলা হয় অক্সিডেশন হচ্ছে। And finally what you are getting? You are getting energy. You are getting energy in the form of ATP. মানে যেখানেই গ্লুকোজ থাকবে সেখানেই বুঝতে পারছিস বেশি গ্লুকোজ মানেই এনার্জি পাবি। যার জন্য গরমকালে কী খাই আমরা? গ্লুকন-ডি খাই। কোনো স্পোর্টস খেলতে গেলে বোতলে করে নিয়ে যাই? চিনির জল নিয়ে যাই, গ্লুকোজ নুন চিনির জল নিয়ে যাই। ওয়াই ডু উই নিড দিস গ্লুকোজ? আমরা গ্লুকন-ডি খাই কেন? আর যখন আমরা স্পোর্টস খেলি গ্লুকোজের জল নিয়ে যাই কেন? বিকজ when you are running in the sports, when you are running at school or whatever you are doing, when you need more energy, you need basically more glucose, because more glucose মানে বেশি অক্সিডেশন হবে and you will finally get more energy. Okay, so coming back to the lion situation, you are going to run, you are going to need much more energy, so you are going to be able to burn much more glucose right now. ওই জন্যে কি হয়, আমরা দৌড়তে বেশি বেশি করে নিঃশ্বাস নিই। কেন বেশি বেশি নিঃশ্বাস নিই দৌড়বার সময়? বিকজ বেশি করে নিঃশ্বাস নেওয়া মানে কি? বেশি করে অক্সিজেন নেওয়া। বেশি অক্সিজেন নেওয়া মানে কি? বেশি অক্সিডেশন। বেশি অক্সিডেশন মানে বেশি এনার্জি। Okay, so now when you are going to run, you need much more glucose, you need much more energy. আচ্ছা, আমি আরেকদিনও প্রথম দিন বলেছিলাম যে গ্লুকোজ, এক্সেস গ্লুকোজ আমাদের বডিতে কী হিসাবে স্টোর থাকে? এক্সেস গ্লুকোজ আমাদের বডিতে কী হিসাবে স্টোর থাকে? গ্লাইকোজেন। প্লান্টসদের মধ্যে থাকে স্টার্চ, অ্যানিমালসের মধ্যে থাকে গ্লাইকোজেন। আই হ্যাড অলসো টোল্ড ইউ গ্লাইকোজেনটা স্টোর্ড কোথায় থাকে? ইটস স্টোর্ড ইন লিভার and in muscles. Now we come to the situation, now we can answer যে কেন গ্লাইকোজেন মাসেলসে কেন স্টোর থাকে? বিকজ in emergency situations like this তখন মাসেলসই তো তোকে হেল্প করবে দৌড়তে। when you are running, what is working? muscles are working. তো muscles need more energy, ওই জন্যে মাসেলসে গ্লাইকোজেনটা থাকে যাতে মাসেলসরা কী করতে পারে? গ্লাইকোজেনটাকে গ্লুকোজে কনভার্ট করতে পারে। আর গ্লুকোজে কনভার্ট করা মানে কি পাওয়া? গ্লুকোজটাকে অক্সিডাইজ করা মানে কি পাওয়া? এটিপি পাওয়া। গ্লুকোজটাকে অক্সিডাইজ করা মানে এটিপি পাওয়া। তো ফর এমার্জেন্সি সিচুয়েশনস লাইক দিস আমাদের গ্লাইকোজেনটা মাসেলসে স্টোর করতে হয়। ওকে, সো নাও when you are going to run, you need more glucose. এবার এই যে মোর গ্লুকোজ লাগবে সেটার জন্য তো বডিকে রেডি হতে হবে। হঠাৎ করে গ্লাইকোজেন কেন বেশি বেশি গ্লুকোজে কনভার্ট হবে? Why will glycogen start being converted into glucose suddenly in such large quantities? Our body needs to be ready for it. এই যে এক্সট্রা এনার্জি তোর লাগছে, এক্সট্রা স্ট্রেংথ তোর লাগছে,
এটার জন্য আমাদের বডি কে রেডি করে, কাকে মানে কে কে আমাদের বডিকে রেডি করে দেয়? অ্যাড্রিনালিন রেডি করে দেয়। whenever you are going through whenever you are going through some stressful situation, when you are nervous, when you are fearful, whenever you are excited, whenever you are angry, এই সব সিচুয়েশনগুলোতে ইয়োর বডি আন্ডারস্ট্যান্ডস যে এই মানুষটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে স্ট্রেসড হয়ে আছে, এর প্রচুর এনার্জি লাগবে। ওয়েন ইউ আর অ্যাংরি, নিজেকে দেখেছিস, ইউ স্ক্রিম লাইক এনিথিং, সো ইউ নিড মোর এনার্জি অ্যাট দ্যাট টাইম। তখন স্ক্রিম করার জন্য বেশি কিন্তু এনার্জি লাগছে। যদি তুই মনে করিস, দেখবি ইউ ইনহেল এক্সহেল আ লট মোর ওয়েন ইউ আর অ্যাংরি, ইউ রেসপায়ার আ লট মোর, ঠিক আছে? তার মানে ইউ আর রিকোয়ারিং মোর এনার্জি। তো এই সব সিচুয়েশানে বডি আন্ডারস্ট্যান্ডস যে ইউ নিড মোর এনার্জি। তখনই বডি কী করে? অ্যাড্রিনালিন সিক্রিট করে। তুই বলবি অ্যাড্রিনালিন সিক্রিট করে কী হবে? আমার তো গ্লুকোজ বেশি লাগবে, এনার্জি তৈরি করার জন্য অ্যাড্রিনালিন বেশি হয়ে কী হবে? বাট অ্যাড্রিনালিনই কাজ করে গ্লুকোজটাকেও মানে জিনিসটাকে বাড়ানোর। জাস্ট নট দ্যাট, অ্যাড্রিনালিন আরও অনেক জিনিস করে আমাদের বডিতে, যাতে ওই স্ট্রেসটা হ্যান্ডেল করার জন্য ইউ আর কেপেবল। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট ডাজ ইট ডু? নাও ইফ ইউ রেফার দ্য বুক, you can see, you look at functions of adrenaline. The emergency hormone. আচ্ছা, which is called the emergency hormone? খুব আসে কোয়েশ্চেনটা। It's adrenaline. আচ্ছা, তো অ্যাড্রিনালিনের ফাংশনস কি? ইউ ক্যান সি, নাম্বার ওয়ান, ইট ইনক্রিজেস হার্টবিট। উইথ ইনক্রিজ ইন ব্লাড প্রেশার। হার্টবিট ইনক্রিজ করে লাভ কি? হার্টবিট ইনক্রিজ করা মানে হার্ট ইজ পাম্পিং ব্লাড আ লট faster, exactly what we need now. If the blood is pumped faster, the glucose will rotate in our body much more. ঠিক আছে? It increases blood supply to the muscles need the most energy right now. Acha, even if it was not a lion, even if it was a mad dog, if it was a mad dog, you were going to fight it. Lion থেকে তুই পালাচ্ছিস, but maybe you could have fought a mad dog, but then fight করার জন্য কিন্তু অনেক বেশি এনার্জি মাসেলসের দরকার। So in emergency situations, most energy is required by the muscles. So মাসেলসে ব্লাড সাপ্লাই এখন বাড়িয়ে দেওয়া হয় by decreasing it to skin and visceral organs. What are visceral organs? Viscera বা visceral organs মানে হচ্ছে inner organs like kidney, like stomach, like liver, like pancreas. They don't need the energy now. তুই এখন তোর ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে বেশি স্ট্রং করে কোনো লাভ নেই। নাও ইউ নিড টু রান। তো ব্লাড সাপ্লাই ভিসরাল অর্গ্যানসে কমিয়ে নিয়ে ব্লাড সাপ্লাই কোথায় এখন বাড়ানো হচ্ছে? মাসেলসে, সো দ্যাট মাসেলস ক্যান রান। Number 3, more glucose is released into the blood by the liver, like putting more fuel into the engine. ঠিক আছে? The final dash to win a race is under the influence of adrenaline. When you are running a race and when you can see the finish line, you start running faster. You have been running fast, but when you are finally seeing the finish line, your speed suddenly increases. This is also due to adrenaline. ঠিক আছে? ইফ ইউ সি আ বক্স, আমার বইতে ইয়েলো কালারের একটা বক্স আছে, জানি না তোদের বইতে কী কালারের বক্স। ইউ ক্যান সি আ বক্স রেসপন্সেস টু অ্যাড্রিনালিন। এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে। সো ইউ নিড টু লার্ন হোয়াট হ্যাপেন্স, ওকে, ইন রেসপন্স টু অ্যাড্রিনালিন। ইউ ক্যান সি যে, I'm going to refer the book over here. You can see here যে সবকটা বডি পার্টের যা যা এফেক্ট হয় এখানে লেখা আছে। কি এফেক্ট হয়, হাউ ডাজ ইট গেট ইনফ্লুয়েন্স এখানে লেখা আছে, অ্যান্ড হোয়াট অ্যাডভান্টেজ ডাজ দ্য বডি গেট এখানে লেখা আছে। হার্ট কি করতে শুরু করে? ইট স্টার্টস বিটিং ফাস্টার। হার্ট যদি ফাস্ট বিট করে আমাদের ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ব্লাড প্রেশার? ব্লাড প্রেশার তো শুনে থাকিস, আমাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের ব্লাড প্রেশার আপ ডাউন হয়, বাবা মায়েদের ব্লাড প্রেশার আপ ডাউন হয়, আমাদেরও এক এক সময় ব্লাড প্রেশার আপ ডাউন হয়। হোয়াট ইজ দিস ব্লাড প্রেশার? Blood pressure is the pressure of blood that the blood applies on the walls of arteries. আমাদের বডিতে দু রকমের ব্লাড ভেসেল আছে, আর্টারিজ অ্যান্ড ভেন্স। আর্টারিজ কি? I am diverting from the main topic, but I need to explain you all these stuffs because নালে পুরো খোলা মাঠে তোরা কি মানে না বুঝে মুখস্থ করবি।
So arteries and veins, these two are the different types of blood vessels we have. আর্টারিজ দিয়ে কি ব্লাড যায়? অক্সিজেনেটেড ব্লাড, মানে পিওর ব্লাড, ফুল অফ অক্সিজেন। আর ভেন্স দিয়ে কি ব্লাড যায়? ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, মানে ফুল অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। ঠিক আছে, তো ব্লাড প্রেশার হচ্ছে সেই প্রেশারটা যেটা আর্টারির ওপর ব্লাড দেয়। ঠিক আছে, তো ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ হয়ে যায়। ইম্পর্টেন্ট ইজ হোয়াট ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ? sends more glucose and oxygen to the muscles, just what we need. ব্রিদিং সেন্টার ফাস্টার আর ডিপার হয়ে যায়, যাতে ইনক্রিজড অক্সিজেনেশন হয়, র্যাপিড রিমুভাল অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়, বিকজ মোর কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাকিউমুলেশন ইন আওয়ার বডি ইজ টক্সিক ফর আওয়ার বডি। কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি অ্যাকিউমুলেট করে গেলে কি হবে? ইউ উইল হ্যাভ ক্র্যাম্পস ইন ইয়ার বডি, মাসেলস আর দৌড়তে পারবে না, মাসেলস আর বেশি ওয়ার্ক করবে না। ঠিক আছে, আর্টেরিওলস অফ দ্য স্কিন, আর্টেরিওলস অফ দ্য স্কিন, আর্টেরিজ, আর্টেরিজ এক্ষুনি আমি আর্টেরিজ বললাম। হোয়াট আর আর্টেরিজ? যেটা দিয়ে অক্সিজেনেটেড ব্লাড যায়। তো আর্টেরিয়ালস অফ দ্য স্কিন কনস্ট্রিক্টস দেম, লেস ব্লাড গোয়িং টু দ্য স্কিন। এক্ষুনি বলেছিলাম যে ব্লাড কমে যায় কোথা থেকে? ব্লাড ফ্লো ডিক্রিজেস ইন দ্য ভিসরাল অর্গ্যানস, মানে ভেতরের অর্গ্যানস, অ্যান্ড অলসো দ্য স্কিন, যাতে ব্লাড ক্যান হেল্প আউট দ্য মাসেলস। ঠিক আছে, যাতে বেশি ব্লাড ক্যান ফ্লো ইন দ্য মাসেলস, মোর ব্লাড ইজ অ্যাভেলেবল টু দ্য মাসেলস। আর্টেরিয়ালস অফ দ্য ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অফ কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায়, কনস্ট্রিক্ট মানে পাতলা হয়ে যাওয়া। ঠিক আছে, পাতলা হয়ে গেলে কম ব্লাড যাবে। less blood for the digestive system, more blood to the muscles. Muscles of the body tense হয়ে যায়, টেন্স হয়ে যায় মানে কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায়, যাতে আরও বেশি কাজ করতে পারে, সো দ্যাট দ্য মাসেলস ক্যান ওয়ার্ক ইভেন বেটার। মাসেলস টেন্সেস বিকজ সো দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক বেটার। অ্যাডভান্টেজ কি? রেডি ফর ইমিডিয়েট অ্যাকশন, সো দ্যাট ইউ আর, ওয়াই আর ইউ টেন্সিং দ্য মাসেল? ওয়াই ইজ দ্য বডি টেন্সিং আওয়ার মাসেলস ফর আস? সো দ্যাট দে আর রেডি ফর ইমিডিয়েট অ্যাকশন। লিভার কী করছে? গ্লাইকোজেন, স্টোরড গ্লাইকোজেনটাকে গ্লুকোজ করে দিচ্ছে, সো দ্যাট গ্লুকোজ অ্যাভেলেবল ইন ব্লাড ফর এনার্জি প্রোডাকশন। ফ্যাট ডিপোজিট, কনভার্সনস অফ ফ্যাট ইন্টু ফ্যাটি অ্যাসিডস। ঠিক আছে, ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যাভেলেবল ইন ব্লাড ফর মাসেল কন্ট্রাকশন। গ্লুকোজ ছাড়াও আরও ফুড যা যা তোর স্টোর আছে সেগুলোও ভাঙতে শুরু করে, মানে ইফ ইউ হ্যাভ ফ্যাট ফর এক্সাম্পল, ফ্যাটটা আমি আবার বলছি, ফ্যাট কিন্তু বডি ফ্যাট হিসাবে অ্যাবজর্ভ করতে পারবে না। Body will not be able to absorb or use fat in the form of fat. All kinds of food need to be first broken down into glucose. তো ফ্যাট আগে ফ্যাটি অ্যাসিড হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড পরে গিয়ে গ্লুকোজ হবে, অ্যান্ড দেন দ্যাট গ্লুকোজ উইল বি ইউজড। In addition, adrenaline increases clotting capacity of the blood. For example, তুই সিংহর সাথে লড়াই করতে গিয়ে সিংহ তোকে দিল কামড়ে, ঠিক আছে, বা কুকুর, পাগল কুকুর তোকে দিল কামড়ে। এবার কামড়ানোর পর কি হবে? ব্লাড রিলিজ হবে। ঠিক আছে, ইউ আর ইনজিয়ার্ড নাও, ব্লাড রিলিজ হবে। এবার ধর ব্লাড ক্লট করলো না, এমন ব্লাড বেরোলো যদি ওখানেই মরে গেলি, ব্লাড ডিসচার্জের জন্যই ধর মরে গেলি, বাট দ্যাট ডাজেন্ট হ্যাপেন, রাইট? ওয়াই? বিকজ ব্লাড ক্লটিং ক্যাপাসিটিও তখন বেড়ে যায়। বডি নোজ দ্যাট দেয়ার মাইট বি ইমার্জেন্সি ব্লাড ডিসচার্জ, ব্লাড লস, সো দ্যাট ব্লাড ক্লটিং ক্যাপাসিটিও তখন খুব বেড়ে যায়। ঠিক আছে, ডাইলেটস পিউপিল অফ দ্য আই। পিউপিল অফ দ্য আই ডাইলেট করা মানে কি? আচ্ছা, হোয়াট ইজ পিউপিল বাই দ্য ওয়ে? হোয়াট ইজ পিউপিল? এটা তো আমাদের আই, তো আমাদের এটা তো এই কালার পার্টটাকে কি বলা হয়? আইরিস। আর মাঝখানে যেটা থাকে পিউপিল, এই পিউপিলটাই অ্যালাউ করে কি? লাইট অ্যালাউ করে ভেতর দিয়ে যেতে। ঠিক আছে, তো when you move into a dark room, the pupil grows in size. কেন? যাতে বেশি ব্লাড বলছি, সরি, যাতে বেশি লাইট যেতে পারে। You are already in a dark room, there is no light, so your eyes try to get in as much light as possible, তো পিউপিলটা বেড়ে যায়। বাট ইন এমার্জেন্সি সিচুয়েশন লাইক দিস in emergency situation like this, ধর you are running away from the lion and you need to see where the lion is, so you turn back and you are trying to see the lion. So what are you trying to do? You are trying to see more, you are trying to observe more. For observing more, you need to allow as much light as possible through your eyes, যার জন্য তখনও পিউপিলটা কি হয়ে যায়? বড়। এই পিউপিলটা বড় হয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে ডাইলেট করা।
pupil dilates so that you can see as much as possible. Emergency situation এ you need to see more too. বাদ বাকি অত দরকার নেই, হেয়ার ফলিকেলসের মাসেলসগুলো হয়ে যায়। এটার মানে কি বলে না হিন্দিতে রংটে খড়ে হয়ে যাতে, বা আমরা বাংলায় বলি যে পুরো লোম দাঁড়িয়ে গেছে, মানে কি হেয়ার ফলিকেলস আমাদের বডিতে হেয়ারগুলো কি হয় দাঁড়িয়ে যায়, মানে কি মাসেলসগুলো যেগুলো আছে মাসেলসগুলো কনস্ট্রিক্ট করে। তো ওয়েন এভার উই আর ইন এমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমাদের হেয়ার ফলিকলসগুলো দাঁড়িয়ে যায়, ঠিক আছে, টাইট হয়ে যায়। This was all about adrenaline. And what was adrenaline? Adrenaline was the secretion of adrenal medulla. আমি এতক্ষণ শুধুমাত্র adrenal medular hormones এর ব্যাপারেই we studied adrenaline. Now we will move on to adrenal cortex. ঠিক আছে, we will move on to adrenal cortex.